हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर 4 कंटिन्यू करवाना छीए। तो आजनो टॉपिक आपणुं संकरणवाळुं छे अने टॉपिक आपणे जोईए छे 4.5.3 अने 4.6। आ बंने टॉपिक आपणे आज जोवाना छीए। तो सौथी पहेला आपणे समजी लईए के VSEPR ना सिद्धांत प्रमाणे आपणे कक्षीय समीकरण माटे शुं कहेवामां आव्युं हतुं। तो कक्षीय समीकरण माटे आपणे एवुं कहेवामां आव्युं हतुं के धन अथवा तो कला में जो समीकरण थतुं होय तो कलानी बहार जाए तो दिशाकीय नजीक थवाथी शून्य थई जाय छे। तो एनी पहेला आपणे जोई लईए के बे परमाणुनी कक्षको ज्यारे नजीक आवे छे तो समीकरण केवुं जोवा मळे छे। तो अहींया मैं लख्युं छे के धन अने धन पदार्थ होय तो धन समीकरण जोवा मळे छे, ऋण अने ऋण होय तो ऋण समीकरण जोवा मळे छे, धन अने ऋण होय तो आपणे ऋण समीकरण जोवा मळे छे। अने ज्यारे पाख्युं ज होतुं नथी तो एवी परिस्थितिमां आपणे पाख्युं ना होय तो शून्य समीकरण जोवा मळे छे, जेनाथी ए पण ख्याल आवे छे के दिशाकीय समीकरण नथी। कयुं? आ शून्य समीकरण वाळुं दिशाकीय समीकरण होतुं नथी। हवे आपणे जोई लईए समीकरणना प्रकार। तो बे प्रकार छे, सिग्मा बंध बने छे अने पाई बंध बने छे। तो सौथी पहेला आपणे जोई लईए के सिग्मा बंध जे प्रबळ होय छे कोनी सरखामणीमां? पाई बंधनी सरखामणीमां। बराबर छे। ओके, तो आपणे जोई लईए सिग्मा बंध। सौथी पहेला आपणे जोई शकीए के आ जे छे ई आंतःकेंद्रीय अक्ष छे। शुं छे? अक्ष छे, जे होती नथी। आपणे एने विचारीए छीए, धरी विचारीए ने एवी रीते आ शुं छे? आपणुं आंतःकेंद्रीय अक्ष छे जे परमाणु कक्षको धरावे छे। तो व्याख्या आपणे केवी रीते लखशुं? तो व्याख्या અહીંથી શરૂ થઈ છે કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી પરમાણુ कक्षको छेड़ानुं समीकरण एटले के अहींया पण एक पी बंध लीधो, पी लीधुं छे, आ बाजू पण मैं पी लीधुं छे अने ई बंने पी जे डम्बेल आकार होय छे पी कक्षकनो ई बंने पीजेड ने हुं ज्यारे समीकरण करावुं छुं तो एना छेड़ा समीक्षित थाय छे। कोण थाय छे? छेड़ा। जो एक आ छे पी कक्षक मारी, बीजी पी कक्षक आ छे। तो ज्यारे हूँ बे पी कक्षक ने समिश्रित करावुं छुं तो एना छेड़ाओ समिश्रित थाय छे। कोण समिश्रित थाय छे? छेड़ाओ। तो आंतरकेंद्रीय अक्ष धरावती परमाणु कक्षकोनी छेड़ाओनुं समीकरण जेने सिग्मा बंध कहेवाय छे, जेने अक्षीय समीकरण पण कहेवामां आवे छे। अहींया वधारे समीकरण जोवा मळे छे। हुं तमने सिम्पल एक कहूं छुं के एक पी एक्स कक्षक लीधी प्लस बीजी पी एक्स कक्षक लीधी तो शुं थशे? आवी रीते थशे। आ एक अने आ बीजू तो एना छेड़ा मिक्स थाय छे। शुं थाय छे? एना छेड़ा मिक्स थाय छे। तो आने पाई सिग्मा बंध कहेवामां आवे छे, जे प्रबळ होय छे कोनी सरखामणीमां? पाई बंधनी सरखामणीमां। अने सिग्मा बंधना आगळ 3 पेटा प्रकार छे। तो जोई लईए एस अने पी। सौथी पहेलुं एस प्रकार छे। तो एस नो आकार केवो होय छे? गोलीओ होय छे। एस कक्षकने ज्यारे पण आकार तरीके दोरवामां आवे तो एस कक्षक केवुं दोरीए छीए? राउंड। तो एस अने एस कक्षक, एक एस कक्षक बीजू एस कक्षक ज्यारे समिश्रित करवामां आवे छे तो आवी रीते जोवा मळे छे। पछी एक एस अने पी कक्षक। तो आ आपणी एस कक्षक छे जे राउंड छे अने मैं अहींया पी कक्षक दोरी छे। बराबर। तो एनुं पण समिश्रित एटले के एस पी जोवा मळे छे। पीजेड ई अहींया मैं उदाहरण तमने बतावी दीधुं छे के पीजेड अने पीजेड कक्षोने ज्यारे समिश्रित करवामां आवे छे तो तेना छेड़ाओ एकबीजा साथे समिश्रित ओवरलेप आवी रीते आम ओवरलेप थई जाय छे। ख्याल आवे छे? आ मारुं एक पी कक्षक छे, आ बीजू पी कक्षक छे। ज्यारे एकबीजानी नजीक लेवामां आवे तेना जे छेड़ाओ छे एकबीजा साथे समिश्रित एटले के ओवरलेपिंग करे छे। तो व्याख्या फरीथी एकवार लखी ल्यो। हूँ बोलूँ छूँ। सिग्मा बंध एटले आंतरकेंद्रीय अक्ष धरावती परमाणुओ कक्षकोनी छेड़ानुं समिश्रण जेने सिग्मा बंध कहेवाय छे। तेना आगळ पेटा प्रकार 3 छे, एस एस, एस पी अने पीजेड पीजेड। ओके, हवे आपणे पाई बंध जोईए स्टूडेंट्स। पाई बंध आ सहसंयोजक बंध परमाणुय कक्षको एकबीजाने समांतर अने आंतरकेंद्रीय अक्षने लंब होय छे। केवी होय छे? लंब होय छे।
અહીંયા છેડાનું સમિશ્રણ થતું હતું, યાદ રાખજો. અને અહીંયા આ જે કક્ષકો છે એ સમાંતર છે. કેવી છે? સમાંતર. તો મેં આ સમાંતર પરમાણ્વીય કક્ષકો દોરી છે. આ પીઝેડ કક્ષક છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ પણ પીઝેડ કક્ષક છે. અને આ શું છે તો કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ દોરી છે. તો આ એક પીઝેડ, આ એક પીઝેડ, આ બંનેને હું નજીક લઈ આવીશ, સમિશ્રિત કરાવીશ તો કેવી થશે? આવી થઈ જશે. આ મારું અક્ષ છે, આ મારું એક પી કક્ષક અને આ મારી બીજી પી કક્ષક. તો આ એકબીજાને લંબ છે. કેવી છે? લંબ હોય છે. અને સમાંતર એકબીજાને કેવી હોય છે? સમાંતર હોય છે. તો પાઈ બંધ રચાય છે. કયો બંધ રચાય છે? પાઈ બંધ રચાય છે. અને આ પણ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું જ છે. પેજ નંબર 4.5.4 વાળું જે સિગ્મા બંધ છે, એસ અને એક્સનું સમિશ્રણ તમને ગોલીયનું બતાવ્યું છે કે બે એસ નજીક આવે તો સમિશ્રણ થાય છે. એક એસ અને એસ એક પી સમિશ્રિત થઈને બતાવ્યું છે. બે પી કક્ષકને પણ સમિશ્રિત થઈને બતાવ્યું છે. તો એના છેડાઓ સિગ્મા બંધમાં તેના છેડા સમિશ્રિત થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. અને પી કક્ષક કેવી હોય છે? એકબીજાને લંબ હોય છે. તો અહીંયા તમે પિંક કલરનો ડાયાગ્રામ જોઈ શકો છો, જેમાં તમને શું બતાવ્યું છે કે આ સહસંયોજક બંધ પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજાને સમાંતર હોય છે, પોઈન્ટ નંબર 1, અને એ લંબ હોય છે, પોઈન્ટ નંબર 2. તો આ થઈ ગયું સમિશ્રણના પ્રકાર, જે 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. તો તમારે સમિશ્રણના પ્રકારમાં શું લખવાનું છે કે બે પ્રકાર હોય છે, સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ. સિગ્મા બંધમાં તમારે SS, SP અને PZ બતાવવાનું છે. અને પાઈ બંધમાં તમારે પી અને PZ અને PZ ને લંબ બતાડવાની છે. ઓકે, હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર આવીએ. સંકરણ જેનું નામ છે. સંકરણ એટલે કે શું? તો કે આ અલગ અલગ જે કક્ષકો છે, શું છે? કક્ષકો છે એ એક કરતાં વધારે પરમાણુ જ્યારે જોડાય છે તો આ કક્ષકોનું સમિશ્રણ થતું હોય છે. બરાબર છે. અને આ સમિશ્રણ થવાથી એક ચોક્કસ ભૌમિતિક સંકરણ પ્રાપ્ત થાય છે, જેનાથી આપણે તેનો ભૌમિતિક આકાર નક્કી કરી શકીએ છીએ. અને આ કેવી હોય છે તો કે સમાન ઉર્જા ધરાવતી હોય છે. બરાબર છે. તો સંકરણની વ્યાખ્યા નોટ ડાઉન કરી લ્યો. સંકરણ 4.6 ટોપિક. એક જ પરમાણુની બે કે બેથી વધુ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સમિશ્રણ થઈને સમાન આકાર, નોટ ડાઉન કરજો, સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી નવી કક્ષકો મળે છે, જેને સંકૃત કક્ષકો કહે છે. સંકૃત કક્ષકો અથવા તો સંકર કક્ષકો કહે છે. અને આ જે ઘટના બને છે એને સંકરણ ઘટના કહેવામાં આવે છે. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. એક જ પરમાણુની બે કે બેથી વધુ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સમિશ્રણ થઈને સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી નવી કક્ષકો મળે છે, જેને સંકૃત કક્ષકો અથવા તો સંકર કક્ષકો કહેવામાં આવે છે. આ ઘટનાને સંકરણ કહેવાય છે. હવે આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 1, SP સંકરણ જોઈએ. ચાલો, નામ ઉપરથી જ તમને કાઉન્ટ કરતા આવડવું જોઈએ. એક S છે, એક P છે. તો કેટલી નવી મળશે? નવી મળશે એ 2 મળશે. બરાબર ને? એક S અને એક P કક્ષકોનું સમિશ્રણ થઈને 2 મળશે, કારણ કે 1 + 1 2. આ એક પ્લસ આ એક એટલે કે S + P = કેટલું મળ્યું? 2. બરાબર છે. સમાન આકાર છે, કારણ કે મેં અહીંયા અંડરલાઈન કર્યું હતું ને, સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો મળે છે. તો આ કેવી સંકરણ થયું? SP સંકરણ થયું. S + P = 2. 1 + 1 = 2. તો એક S અને એક P, બરાબર ને? એક S અને એક P સંકૃત કક્ષકો જ્યારે એકબીજાના સમિશ્રિત થાય છે તો બે સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી સંકૃત શું હશે? તો કે મિશ્રણ હશે. બરાબર છે? મિશ્રણ હશે. તો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એનો. BeCl2 છે, BeH2 છે. આપણે BeCl2 ને ડિટેલમાં જોઈ લઈએ. BeCl2 એટલે કે બેરિલિયમ છે સ્ટુડન્ટ્સ. બેરિલિયમ આપણને ખબર જ છે કે ચોથા નંબર ઉપર આવે છે. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ. બેરિલિયમ એટલે ચોથા નંબરનો પરમાણુ. આપણને ખબર જ છે 1 થી 30 તત્વોના નામ.
એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખતા આવડે છે તો આપણે એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખશું. તો બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના શું થશે? 1s2 2s2 એટલે કે 2 ને 2 4 એટલે કે બેરિલિયમને 4 ઇલેક્ટ્રોન આપણે સંતોષાવી દીધા. Be જેનું Z શું છે? 4 છે. તો 1s2 2s2 એટલે થઈ ગયું Z બરાબર 4. એના પછીનામાં એક ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાનો છે એટલે કે અપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો રાખવાની છે. આ કેવું છે? તો કે એસમાં પણ 2 તો આપણે એને અડધી કરવાની છે, અપૂર્ણ ભરેલી કરવાની છે. તો સ્ટાર એટલે શું કે આપણે આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢીને એના પછીની કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ છીએ. તો 1s2 ને આપણે કંઈ જ કરતા નથી પણ 2s2 માંથી શું કરીએ છીએ? 2 માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રાખીએ છીએ. બીજા એના પછીનો જે ચોથા નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્યાં મૂકશું આપણે? એના પછીની 2p કક્ષકમાં મૂકશું. કઈ કક્ષકમાં? 2p કક્ષકમાં મૂકશું. તો આપણે અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા મૂક્યો અને બીજો ઇલેક્ટ્રોન કાઢીને અહીંયા મૂક્યો અને આપણે એને કેવી બનાવી? અર્ધપૂર્ણ કરી. કેવી કરી છે? આપણે એને અર્ધપૂર્ણ કરી છે. આનો શું રીઝન છે? તો કે બેરિલિયમ જ્યારે Cl સાથે સમિશ્રિત થશે તો ક્લોરીનના ઇલેક્ટ્રોન આવીને બેસશે કે એની જગ્યા હોવી જોઈએ. તો અહીંયા તો ફૂલ છે, જગ્યા જ નથી એટલે આપણે જગ્યા કરવાની છે. જગ્યા કરવા માટે S કક્ષકમાંથી આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરીને એને પછીના કક્ષકમાં ઉમેરવાનો છે એટલે કે P કક્ષકમાં ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું છે? Be સ્ટાર શું કામ લખ્યો છે? તો કે આની ઓરિજિનલ ઇલેક્ટ્રોનની રચના છે. આપણે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન px કક્ષકમાં મૂક્યો છે. તો હવે આની હું કક્ષક દોરું તો એસમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 1 અને પીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે અહીંયા ક્લોરીન જોઈએ તો ક્લોરીનનો Z = 17 છે. કેટલો છે? 17. તો એની ઇલેક્ટ્રોનની રચના આપણને લખતા આવડવી જોઈએ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ધ્યાનથી જોવો, જે લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનીય છે એ 5 છે એટલે કે અર્ધપૂર્ણ જ છે. એને હવે આપણે વધારે ખાલી કરવાની જરૂર નથી. કેમ ખબર પડે કે આ અર્ધપૂર્ણ છે ઓલરેડી? કારણ કે પીમાં મેક્સિમમ મેં તમને કીધું જ છે કે પીમાં મેક્સિમમ વધુમાં વધુ 6 ઇલેક્ટ્રોનનો સમાવેશ થઈ શકે. ધેટ મીન્સ કે આ અપૂર્ણ છે, 6 ઇલેક્ટ્રોન નથી 5 જ છે એટલે આમાંથી આપણે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો પડશે નહીં. તો આ Cl હવે કોની નજીક લઈ આવશું? આપણે આ ક્લોરીન આપણે Be બેરિલિયમની નજીક લઈ આવશું. તો અહીંયા જોવો, હું અહીંયા Cl લઈ આવી તો અહીંયા એક અને અહીંયા એક એટલે S અને P 3p5. ખ્યાલ આવી ગયો? કેટલા Cl છે? 2 Cl છે. એક Cl 3p5 વાળો છે એ આની સાથે સમિશ્રિત થશે એટલે સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. બીજો Cl આની સાથે સમિશ્રિત થશે એટલે એ પણ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયું. હવે હું તમને એનો આકાર સમજાવું કે આ બેરિલિયમ છે. આ બેરિલિયમનો ધ્યાનથી જોજો, આ બેરિલિયમનો S કક્ષક છે જેને આમ રાઉન્ડ બતાવ્યો છે. કેવો બતાવ્યો છે? આમ રાઉન્ડ બતાવ્યો છે. ઓકે, P કક્ષક દોરું છું. આ બેરિલિયમનો જ P કક્ષક છે. ખ્યાલ આવે? S કક્ષક P કક્ષક. અંદરનો જે છે તે S કક્ષક છે, બહારનો જે છે તે P કક્ષક છે. હવે આ Cl નો P કક્ષક છે. કયો? P5. આ કયો છે? 3p5 વાળો. તો 3p5 આનો એક મેં અહીંયા દોર્યો. આની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 5 ઇલેક્ટ્રોન. ઈ કોની સાથે સમિશ્રિત થયું? બેરિલિયમ સાથે. એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને અહીંયા સમિશ્રણ જોવા મળ્યું. શું જોવા મળ્યું? સમિશ્રણ. કોનું? તો કે આનું P નું અને આનું sp નું. એવી જ રીતે એક Cl આ બાજુએ આવીને જોડાય છે અને એ અહીંયા સમિશ્રિત થાય છે. શું થાય છે? છેડો સમિશ્રિત થાય. તો આ sp અને p થયું, આ sp અને p થયું. તો રેખીય આકાર મળ્યો. આ આપણે અક્ષ દોર્યો છે. શું દોર્યું છે? અક્ષ. તો એની ભૌમિતિક રચના કેવી થઈ? રેખીય આકાર મળ્યો. કેવો મળ્યો? રેખીય. તો એક S અને એક P કક્ષક સમિશ્રિત થઈને શું બનાવે છે? sp સંકરણ. ફરીથી એકવાર વ્યાખ્યા રિપીટ કરીએ. એક S અને એક P કક્ષકનું સમિશ્રણ થઈને 2 સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો મળે છે. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? sp સંકરણ કહેવામાં આવે છે. નંબર 2 sp2 સંકરણ. વ્યાખ્યા લખાવું છું તમને હું sp2 સંકરણની કે એક S અને 2 P. અહીંયા એક S હતું ને એક P હતું પણ sp2 માં કેવું છે? S કેટલા છે? 1 છે અને P કેટલા છે? 2 છે. તો એક S અને 2 P
बराबर ने। एक एस अने बे पी कक्षकोनुं समिश्रण थईने 3 केटला 3 जोवो 1s अने 2p तो 2 + 1 3 3 समान आकार अने समान ऊर्जा धरावती संकृत कक्षको मळे छे। रिपीट करूं छुं, व्याख्या लखी नाखो। एक एस अने बे पी कक्षको समिश्रित थईने 3 समान ऊर्जा अने समान आकार धरावती संकृत कक्षको मळे छे, जेने शुं कहेवाय छे? sp2 संकरण कहेवाय छे। एक एस बे पी टोटल केटली थई? 3 एटले के 3 sp2 संकृत कक्षको मळे छे। हवे एक्जाम्पल जोई लईए। BCl3 बोरोन, बोरोनનું Z શું થાય છે આપણને ખબર જ છે 5, હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બેરિલિયમ પછી કયું આવે? બોરોન, તેનું Z બરાબર પરમાણ્વીય ક્રમાંક શું થયો? 5, તો એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના શું થશે? 1s2 2s2 2p1, અહીંયા દેખાય છે ને 2p1, અહીંયા 0 લખ્યું છે એટલે એ કાઉન્ટ કરવાનું નથી। હવે આપણે શું કરશું તો કે જે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે હવે આપણે એને સ્ટાર કર્યું। સ્ટાર એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન આપશે। હવે આ તો આને આપે તો 0 થઈ જાય એટલે પી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોન આપતું નથી, એસ કક્ષક આપે। કયો એસ કક્ષક? તો કે અહીંયા 2 માંથી કેવું થઈ ગયું? 1। 2s કક્ષકમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન કોને આપવામાં આવે છે? 2py ને। ખ્યાલ આવે છે? તો આની એક કક્ષકમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ને આમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, તો એ દરેકનો 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો ત્યાં કયો આવી જશે? Cl નો 1 ઇલેક્ટ્રોન, Cl નો 1 ઇલેક્ટ્રોન, Cl નો 1 ઇલેક્ટ્રોન। એક્ઝામ્પલ કયું થઈ ગયું? BCl3, કારણ કે Cl કેટલા છે? 3 છે, બરાબર ને। અને આ ઓલરેડી આપણા બુકમાં આપેલું જ છે। હું તમને આનો ભૌમિતિક આકાર સમજાવી દઉં કે સૌથી પહેલા બોરોનનો એસ કક્ષક છે જેને મેં કેન્દ્રમાં દોર્યો છે, પછી આ બોરોનના પી કક્ષક છે, આ બોરોનનું જ પી અને પી કક્ષક છે, અને આ જે છે એ Cl છે। કયું છે? Cl। અને 3 3 કેવા બંધ બનાવે છે? સિગ્મા બંધ બનાવે છે। ઓકે, અને આ સંમિશ્રણ થઈને આકાર કેવો આપે છે? સમતલીય ત્રિકોણ આકાર આપે છે BCl3, અને એમાં આપણને શું જોવા મળે છે? sp2 સંકરણ જોવા મળે છે, જેમાં 1s અને 2p સમિશ્રિત થઈને 3 સમાન ઉર્જા અને સમાન આકાર ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો મળે છે, જેને આપણે sp2 સંકરણ કહીએ છીએ। હવે આના પછીનું છે sp3 સંકરણ। તો વ્યાખ્યા સેમ જ રહેવાની છે। sp3 એટલે આપણે શું બોલશું? sp3 જેમાં 1s અને 3p કક્ષકો સમિશ્રિત થઈને 4 સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી કેવી? sp3 સંકૃત કક્ષકો મળે છે, જે ટોટલ 4 મળશે આપણને, બરાબર છે। અને એનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે મિથેન લીધું છે CH4। આનો એક્ઝામ્પલ કયો લીધો છે? મિથેન CH4। એ તો તમને હવે ટેક્સ્ટબુકમાં જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે। કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખવાની, હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના તો ખબર જ છે 1 છે। કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી અને તેનું સમચતુષ્ફલકીય આકાર આપેલો છે એ જોઈ લેવાનો। સમચતુષ્ફલકીય આકાર હું તમને અહીંયા દોરી બતાવું છું। અહીંયા કાર્બન 1 છે, આ હાઇડ્રોજન, આ થઈ ગયો આપણો CH4। સમચતુષ્ફલકીય આકાર કયો આકાર છે? સમચતુષ્ફલકીય આકાર। એક હાઇડ્રોજન ઉપર આવશે અને બાકીના 3 હાઇડ્રોજન નીચે આવશે। આ છે સમચતુષ્ફલકીય આકાર। તો આ તમે જાતે પણ કરી શકશો। ઓકે, આ થોડોક ઉપર આવશે અહીંયા। સમચતુષ્ફલકીય આકાર। sp4 ની વ્યાખ્યા લખાવી દઉં તમને કે એક જ પરમાણુની 1s અને 3p કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈને 4 સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો મળે છે, જેને આપણે sp3 સંકરણ કહેશું। sp3 સંકરણનો એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ છે મિથેન। મિથેન એટલે કે CH4 છે અને એનો આકાર આપણને કેવો મળે છે?
સમચતુષ્ફલકીય આકાર મળે છે. sp નો આકાર રેખીય છે સ્ટુડન્ટ્સ. sp2નો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ છે અને sp3નો આકાર સમચતુષ્ફલકીય છે. અને આ ત્રણ સંકરણમાંથી કોઈ પણ એક સંકરણ પૂછાય છે. ખાસ કરીને મિથેન વાળું સંકરણ પૂછાય છે તો એ જાતે કરવાનું છે કેમ કે ઇઝી છે. કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનની રચના લખવાની છે, પછી ઇલેક્ટ્રોન કુદાવી દેવાનો છે તમારે અને હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન આવીને ત્યાં સમિશ્રિત થશે અને આ તમારે મને હોમવર્ક લખીને મોકલવાનું છે મિથેન વાળું ઇલેક્ટ્રોનીય રચનાવાળું, જે મેં અહીંયા બતાવ્યું છે ને આવું મને આવું લખીને મોકલવાનું છે કાર્બનનું અને અહીંયા હાઇડ્રોજન આવશે. જેમ મેં બોરોનનું લખ્યું છે ને એક ઇલેક્ટ્રોન કુદાવ્યો છે અને પછી જગ્યા કરી છે, આવા બોક્સ દોરીને તમારે હોમવર્કમાં મિથેનનું કરીને મને મોકલવાનું છે. તો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ. થેન્ક યુ.